ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಎಂಆರ್ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಫತೇ ಶಾ ವಲಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ದರ್ಗಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ರಾಮಗಿರಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಎಎಂ ಹಿಂಡಸ್ಗಿರಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ मुसलमान बिरादरी में और मुसलमान भाइयों में एन शशि कुमार जुमा के दिन बहुत ही मुक़द्दस दिन है सಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. और ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ऐसा भी कहा गया तो ठीक रहता है कि आधी ईद ಜನರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ मनाई जाती है और हम सब लोग अपने मोहल्लों में अपने गांव में जुमा के दिन इज्तिमाई तौर पर अपनी इबादत अदा करते हैं. आए दिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में चंद लोग शरारत पसंद है. हालांकि कोई मजहब नहीं कहता कि दूसरे मजहब पर टीका करो, बुरा बुला बोलो. इसलिए इकबाल ने एक शेर कहा था तराना हिंदी में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. ये तकरीबन 9 साल पहले का शेर है. लेकिन दुनिया में एक मिसाली मुल्क है. अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले, धर्म के मानने वाले, जुबान के मानने वाले, लिबास अलग अलग है, गुफ्तगू अलग अलग. लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं और इस माजी में और मुस्तकबिल में हाल में हमारी कोशिश रहेगी. एक नासिक जिले से महाराष्ट्र में एक कमबख्त ने हुजूर की शान में गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. हम लोग आज उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि उसे मालूम नहीं है कि मजहब इस्लाम क्या है और आफाकी मजहब है. आज अगर मर्दमशुमारी की जाए दुनिया में तो दूसरे नंबर पर हमारा मजहब आता है. 100 करोड़ से भी ज्यादा दुनिया में मुसलमान हर कोने 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 में, छोटे में बड़े में, मुमालिक में रहते हैं, बसते हैं. मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि भाई अल्लाह ताला ने इस कौम को, इस मजहब को मानने वालों को अगर एक टोटी बंद करे तो इनका बोलना बंद हो जाता है. लेकिन हम दुनिया के अमन के लिए, मुल्क के अमन के लिए हर कुर्बानी देते रहते हैं. आज जुमा के दिन अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से ओहदेदारान, मुतवल्लियान इकराम, उलमा इकराम, नौजवान साथी और बुजुर्ग सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब को और तहसीलदार साहब को एक गुजारिशनामा, जैसा कि आमतौर मनवी पत्र कहते हैं, हम लोग आपके सामने दिए हैं. आप इसके गवाह हैं. आज भी हम लोग अपील करते हैं कि उस कमबख्त को सख्त से सख्त सजा दी जाए. लोग देखें कि ऐसी सजा कभी नहीं हुई थी बोलकर, और दूसरा जुबान न खोले, जुबान दराजी न करे. इसलिए हमारी अपील है कि भाई हम शांति चाहते हैं और इस मुल्क की शांति में हमारा हाथ है. लेकिन कोई भी कमबख्त ऐसी कोई हरकत करता है तो हम कानूनी तौर पर मुतालबा करेंगे, डिमांड करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे कि इन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए. इसलिए आज आप देखें अपने माथे की आंखों से, आज हमारा इबादत का दिन, जुमा का दिन, हम इबादत से फारिग होकर के अंजुमन इस्लाम हुबली में फैसला किया गया था कि हमारे वे हजरत सैयद फतेह शाह दरगाह की अहाते में सब लोग जमा हो और
जिम्मेदारान को, यानी पुलिस अफसर हो, तहसीलदार हो और कोई हो, उनको हमारी मनवी यानी अर्जदाश्त दी जाए और अपील की जाए कि भाई ऐसे लोगों को सजा से सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिवस ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತ ಮಿಂಡೇಜ್ಗಿರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಂಜುಮನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಚ್ಚ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರ್ ವಿರೋಧ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ ವಿರೋಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವಿ. ಇಂಥ ಅಗಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಅವರು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರು ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇವತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಳ್ಳೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಡಸ್ಗಿರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ನಮ್ದು ನಾವೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅವರು, ಆದ್ರೂ ಪೈಗಂಬರ್ಗೆ ಅಗಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಏನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಇದರ ಮ್ಯಾಗ ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ ಮ್ಯಾಗ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7,000 ಜನ ಸೇರಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಗಿರಿ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೀರಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಏನಿದೆ 140 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾರತೀಯರಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹಿರಿತನ, ಮುತ್ಸದಿತನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಏನು ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.